सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई बिएफओ च्यानलमा पुनः स्वागत गर्दछु। गीत, सङ्गीत, मनोरञ्जन र विभिन्न लोकेसनहरूबाट नयाँ नयाँ जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार आज हामी पुनः उपस्थित भएको छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म माइकल र क्यामेरामा हुनुहुन्छ हेमराज राईज्यू। आज हामी यो इमिग्रेन्टहरूले भरिएको न्युयोर्क सिटीको क्विन्समा, जहाँ धेरै मात्रामा एसियनहरूको उपस्थिति छ, यो डाइभर्सिटी स्ट्रिटबाट यो क्विन्स कन्ट्रीको ज्याक्सन हाइट 37 एभिन्यूमा जुइस सेन्टरमा हामी उपस्थित भएको छौँ। आज विशेष नेपाल भिजन इनको तर्फबाट आयोजना गरिएको छ। अब हामी यहाँहरूलाई यो कार्यक्रमतर्फ डोराउन चाहन्छु। नेपाल इन न्युयोर्क विष्णु प्रसाद गौतम and the Ganesh Prasad Adhikari Consul of Nepal in New York, USA. Thank you so much for your support and blessing our program to Honorable New York State Assembly Member of 30th District, Ms. Jennifer Rajkumar, and Honorable New York State Assembly Member of the District, Ms. Jenisa Gonzalez Rosa. Unfortunately, Mr. Sekhar Kishan, our newly elected council member of the District 25 Queens, New York, could not attend the program due to some unexpected Christmas plans. But we look forward to seeing him soon and extend our heartfelt congratulations and the best wishes for his oncoming time in the office. We would like to welcome all the delegates and members of the various organizations and EP of that have gathered today and taking time out of your busy schedule. Our organization Nepal Vision Inc, which was established in 2015, has been working seriously in the past 6 years in the USA. We have joined hands together to overcome many moments of crisis, such as a greater earthquake of the Nepal 2015 and the dry time of the COVID-19 pandemic here in our beloved New York. We have organized many relief and winter clothes distribution program for the senior citizens established and the children here in USA in Nepal. I would like to thank you all because all this program will not have been possible without either the financial moral support of the volunteering of all the individual present here. Now I would like to humbly apologize to the English only speaking member present here, because I am going to take a few moments to repeat what I just said above in our native Nepali language. Assemblywoman Jennifer Rajkumar, I'd like to welcome her to address, and she's going to hand over citation letter after our speech. You're welcome, Jennifer. Namaste. Thank you so much. I'm so proud to stand before you today as the first South Asian woman to ever be elected in the state of New York. And that's because of you. You're my dear friends and family, and I stand on your shoulders. This was your victory. I was so honored to introduce the historic resolution creating the first ever Nepal Day in the state of New York. And now that we did it this year, it will continue for every year, long into the future. And I'm so excited that together we created that great tradition in our state. I am proud to also announce that I have introduced Mount Everest Day in the state of New York. So many from the Sherpa community have risked their lives and accomplished the extraordinary feat of climbing Mount Everest. And they will all be honored on this very special Mount Everest Day.
And this is just the beginning. I have introduced legislation to make Diwali a school holiday in New York State. The time has come for the Hindu, Buddhist, and Sikh communities to finally be fully represented. And together, we're going to make that happen. It's going to happen very, very soon. But most of all today, I wanted to honor this. But first, I need to give a special shout out to my good friend, the Consul General of Nepal, Vishnu Prasad Gautam, who's going to be my great partner for years to come. And also, someone who's no stranger, my colleague, Assembly Member Jessica Gonzalez Rojas, very passionate member of the Assembly who always leads with her heart. And President Mr. Mohan Shrestha, my good friend Mr. Mohan, President, thank you for all the work you've done. President Ang Sherpa, Vice President Kiran Pojia, Vice President of the NRNA, Kanta Pondesi, Secretary Raj Kumar, Senior Advisor, Mr. Kagendra, and Advisor Shaim Gaji Kurung. Applause for them, please. And now on behalf of New York State, I'd like to officially present citation from the New York State Assembly for all the dear leaders in our community. I would like to begin by honoring Mohan K. Shrestha, the President of Nepal Vision. Honoring him on the occasion of Nepal Vision Day 2021. Maybe we should do it downstairs. Well, you can stay here. Yeah. Stay here. This is for a citation on behalf of New York State to Amrit Gurung for his outstanding work volunteering for Nepal Vision. People worldwide benefit from your work, and we thank you for being an extraordinary member of the community. Lakshmi Shrestha. This is to honor Lakshmi Shrestha for her outstanding work as a volunteer for Nepal Vision. She has been a force of nature and people worldwide have benefited. Thank you so much. Raksha Tamang. So this is for Raksha Tamang, who has performed outstanding work volunteering for Nepal Vision. New York State thanks you for your work. We would like to thank Radha Gawali for her outstanding work volunteering for Nepal Vision. Thank you so much. You make our community proud. Golgaya Rayamjahi. Rayamjahi. New York State thanks you for your outstanding work as treasurer of Nepal Vision. Thank you for helping lead this organization. Shobha Kanta Pandey. Shobha Kanta Pandey is actually the Joint Secretary of Nepal Vision, and I thank him for helping to lead this organization.
He advances the exemplary mission of Nepal Vision to aid marginalized people in Nepal, the United States, and around the world. Thank you so much. You make our community proud. Hey. It's wonderful to be here. Welcome to my community, to your community, right here in Jackson Heights. I'm so proud to represent our neighborhood. My district begins just 2 blocks north, and I'm the first Latina elected to this community. But we know, yes, thank you. We know that our identities as immigrant families, as communities of color, are interconnected. So the fight for justice for the Latino community is the same fight for justice for the Nepalese community. I'm so proud to be here and to recognize the leadership and the work of Nepal Vision. I want to recognize the chairman, Mohan Shrishta, and I want to also thank the Consul General, Bishu Gutman, for being here. Thank you so much. And I see my friend Samna from GPK Foundation. Thank you for your leadership. As you know, our community has been hardest hit by COVID. This is literally the epicenter of the epicenter. And just like many of the communities that struggled during this time, the Nepalese community struggled deeply. And I worked so closely with many of the leaders in the Nepalese community to fight and ensure that there's opportunities to have access to COVID testing. I'm smiling, I swear. Nepal, because there's no money, there's not enough hospital beds for victims for them, and there's not enough gas cylinders. They don't have bed. People are sleeping everywhere. So Nepal needs us. We are Nepali. No matter where we go, our ground is always going to be our Nepal. So let's help Nepal to rise again. That's what I want to say to everybody in here. So how can we do it? You have the address, we have the information. Maybe you just want to take a picture of it right now. So you want to help later on, because our country is in crisis and our motherland needs us. So we need to help. So thank you so much, everyone, for listening and being so patient. I think I've talked too much. So thank you so much for listening, and hope you have a wonderful evening and enjoy. Thank you. To actually our chief guest, Consul General, Honorable Mr. Vishnu Prasad Gautam, to address and give hand over the salutations from on behalf of the Nepal Vision. Chairman of this program, President of Nepal Vision Inc, Mr. Mohan Krishna Shrestha. New York State Assembly Member Honorable Jennifer Rajkumar, who has just left the program because she had a busy schedule, I understand. New York State Assembly Member Honorable Jessica Gonzalez Rosas, pleasure to be here with you. Leaders and representatives of NRNA America, Nepali community organizations. I see Mr. Somnath Gimere, America President of GP Koirala Foundation. I see many leaders from various Nepali community organizations. I acknowledge your presence over here. Distinguished leaders from business community, friends from media, and ladies and gentlemen. I am pleased to be here amongst you this evening. On behalf of the government and the Consulate General of Nepal in New York, I express my sincere gratitude to Nepal Vision Inc. and its chairman and the entire team for having us at this occasion, and I also wish them all the best for the Nepal Vision Day. Before I would say something about today's program, I would like to first of all express my deepest thanks for the government and the people of the United States of America, the vaccine developers, the frontline health workers, the business people, the philanthropic organizations, and all the people for whatever they did by delivering the COVID vaccine. Because of which we are present here today in person, and we have been able to save. So you are leaders, you are doing, and I hope that you will be able to achieve that in cooperation with the local population,
in cooperation with the Nepali community and all the other communities that we have here. Nepal is a beautiful country. Culturally, it is rich and diverse. There are many ethnic communities, but you have contributed to make New York even greater community of diversity. You are the pride of New York. We used to think that Nepal is an extremely diverse country. When someone comes to New York, it is so rich, so vast. Therefore, you do have to something to contribute in the exchange of the cultural diversity. At the same time, you also have the capacity to transfer knowledge to future generation, also exchange knowledge from what you have learned in New York, the United States. Especially the knowledge of prosperity, knowledge of innovation, and knowledge of cultural harmony and governance. I hope with the help of this Nepali community, with the help of these leaders like Jessica, Jennifer Rajkumar, and Shekhar Krishnan, and others, we will be making our cooperation, connection stronger in the days ahead. And finally, on behalf of the people of both countries of Nepal and the United States, let us keep the community to community, people to people ties even stronger and continue our friendship for generation to come. Finally, I thank you, Nepal Vision, for giving me this platform to share my views. I extend my best wishes for the success of this program and realization of your vision. Back here and for Nepal, in terms of helping people with disaster relief, combating the COVID-19 crisis, helping out the poor, senior citizens, as well as raising awareness of Nepali culture in New York City. We really appreciate the work that you do. You're one of the brightest organizations in the city, and please just keep continuing to help out the Nepalese American community and helping people around the world with all of your various initiatives and efforts. Thank you. General Secretary of NRNA USA, Mr. Anjan Kumar Chaulagan. He is also newly elected General Secretary. I would like to welcome him. Thank you very much for the meeting. म यहाँ सबैजना नेपाली हुनुहुन्छ, म नेपाली बोल्ने प्रयास गर्छु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू आदरणीय मदन मोहन कृष्ण दाजु, यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका जनरल काउन्सिल विष्णु प्रसाद गौतमज्यू, यस कार्यक्रममा अमेरिका आइल्यान्ड न्युयोर्क स्टेटबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एसएमए वुमेन जेनिफर राजकुमार, एसएमए वुमेन जेस्मिना मेनोज, अनि चिपी कोइराला काउन्सिलका अध्यक्ष सोमनाथ ढुङ्गेज्यू, जनसभा समितिका महत्त्वपूर्ण साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा उपस्थिति बोल्नुभएकोमा मेरो तर्फबाट पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ नेपाल भिजन 2021 यस कार्यक्रमको आजको दिनलाई सर्वप्रथम त म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस सफलताको लागि तपाईहरु हामी पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। आज गौरवका साथ गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसन र त्यसको सभापतित्व गर्दै म यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा हामी अमेरिकामा यति छोटो समयमा लगभग 2.5 वर्ष right I'm just you don't understand I'm talking about छोटो समयमा 2.5 वर्षकै अवधिमा हामी विभिन्न सरकारी निकाय सिटी स्टेट र फेडरल एजेन्सीहरूसँग गभर्नमेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स different agencies we work so closely during the time of pandemic last 2 years with saying that गौरवका साथ हामी के भन्छौँ भने तपाईको छ हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ यहाँ तर हामी दुर्भाग्य साथ हामीले भन्नुपर्छ हामी नेपाली कहिले युनाइटेड हुने सहमति सहकार्य एकता कहिले गर्ने हामी नेपालको राजनीति हामी अमेरिकामा नगरौँ
विनम्रका साथ हामी यहाँका मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स, यहाँका डेमोक्रेटिक पार्टीका लिडर्स, इलेक्टेड अफिसियल्स लाइक डेभिड वेप्टन एसेम्ब्ली मेम्बरको चिफ अफ स्टाफ राइट होसन यहाँ आउनुभएको छ र हामीलाई गर्व लाग्छ। हामीले भनेको उहाँले सुन्नुहुन्छ, उहाँले मानिदिनुहुन्छ र विनम्रका साथ हामी माझ आइदिनुहुन्छ। हामी एउटा सहकार्य गरौँ, मिलौँ र अगाडि बढौँ। हिजो हाम्रो इतिहास हामीले हेर्दाखेरि 1961 मा हामी नेपालीहरू अमेरिका आइसकेका छौँ। बङ्गलादेशहरू 1980s मा यहाँ आउँदाखेरिको इतिहास 20 वर्षको फरकमा बङ्गलादेशी कम्युनिटीका नेताहरू नेपाली र नेपाली समुदाय विभिन्न जाति भाषा भाषी संस्कृति नेपाली कल्चरलाई हामी प्रवर्धन प्रोत्साहन र प्रचार गर्न हामी कहिले पनि पछि नपर्नु। म देख्दैछु यहाँ तामाङ सोसाइटीका अध्यक्ष विनिता तामाङ पनि यहाँ आउनुभएको छ। गुरुङ न्युयोर्क गुरुङ सोसाइटीका अध्यक्ष मनिता गुरुङजी पनि आउनुभएको छ। खुसी लाग्छ। यसैले हामी हातेमालो गर्दै अघि बढौँ। सबै चिज सम्भव छ। अमेरिका जस्तो त्यो पनि न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा हामी बसिरहेका छौँ। अपर्च्युनिटीहरू छ यहाँ, land of opportunities. So let us work together unitedly and let's build, uplift and build bridges together. भन्दै फेरि पनि नेपाल भिजनका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठ दाइलाई जुन एउटा प्रपोजल लिएर फाउन्डेसनको कार्यालयमा आएर हामीले एउटा सरसल्लाह गरेर ल यसरी गर्दा हामीले सल्लाह गर्दै जाँदाखेरि यसरी गर्दा कसलाई बोलाइदिनु पर्ने, कसलाई निमन्त्रणा दिने हो र हामीले शेखर कृष्णलाई नै स्पेसली रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। तर उहाँको आज बच्चा बिरामी भएको कारणले आउन सक्नु भएन र को साथीहरू आउन चाहनुहुन्छ शनिबार बिहान 10 बजी फाउन्डेसनकै कार्यालयमा यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ शेखर कृष्णसँग भेट्नलाई। उहाँ हाम्रो फाउन्डेसनका पदाधिकारी साथीहरूसँग पर्सनली म चिन्हान गर्छु भनेर उहाँले आफै मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो हिजो र उहाँ हाम्रो फाउन्डेसनको कार्यालयमा भोलि शनिबार 10 बजी आउँदै हुनुहुन्छ। डिस्ट्रिक्ट 25 का साथीहरू को हुनुहुन्छ, स्पेसली नेपाली नेताजीहरू को हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यालयमा। शनिबार बिहान 10 बजी शेखर कृष्णज्यू जो भर्खरै डेमोक्रेटिक पार्टी डिस्ट्रिक्ट 25 को नोमिनी हुनुहुन्छ र सम्भवतः उहाँ नै अब यहाँको 25 डिस्ट्रिक्टको चाहिँ काउन्सिल मेम्बर हुनु नै हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनकि यो न्युयोर्क स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट भएको हुनाले 99% होप he will make it भन्दै आजको यस कार्यक्रममा यहाँले निमन्त्रणा दिनुभएकोमा मोहन दाइ लगायत नेपाल भिजनका साथीहरूप्रति हार्दिक आभार, फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र भोलिका दिनहरूमा फाउन्डेसन सधैँ तयार छ यहाँसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नलाई र कन्सुलेट जेनरलसँग पनि हामी नजिक भएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ। प्रतिबद्धता जनाउँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। कन्सुलर जेनरल विष्णु गौतमज्यू, त्यसै गरी अतिथिहरू, एनआई एनसीसी युएसएका महासचिव अञ्जन कुमार चौलागाई, जीपीके फाउन्डेसनका अध्यक्ष सोमनाथ घिमिरेज्यू, शेर्पा किदुको अध्यक्ष छिरिङ दिदी, गुरुङ समाजका अध्यक्ष विनिताजी, मनिता र विनितासँग अनि तामाङ समाजका अध्यक्ष विनिताजी, उपस्थित सबैको मैले नाम लिन सकेन, म माफ गर्न चाहन्छु। हाम्रो केशव दाई, मैले केशव दाई सिकिन्छु, केशव दाई पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो सत्येन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूलाई एसोसिएसनको नवनिर्वाचित अध्यक्ष। हजुर मैले कुन एसोसिएसनको अध्यक्षजी, थ्याङ्क यू। मलाई जुन यो अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म यो नेपाल भिजन इन्कको परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै एउटा भनाइ छ, प्रार्थना गर्ने ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हातहरू महान हुन्छ। हामीले जति प्रार्थना गरे पनि मलाई लाग्छ हाम्रो ती समस्याहरू हामीबाट टाढा हुन सक्दैन। तर नेपाल भिजन इन्क, जीपीके फाउन्डेसन, शेर्पा किदु लगायत यहाँ जुन हाम्रो चाहिँ गुरुङ समाज, तामाङ समाज, जुन साथीहरूले जसरी कोअर्डिनेट गरेर
पेन्डेमिकको समयमा जसरी काम गर्नुभएको छ म ती महान हातहरूलाई म यहाँबाट सल्युट गर्न चाहन्छु, म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम को सुरुमै हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो जसरी हामीले कार्यक्रम गर्नको लागि हामीभित्र फोन होइन, हामीभित्र मलाई आर्थिक मात्र होइन, हामीभित्र दृढ इच्छा शक्तिको जरुरत छ। यदि हामीभित्र त्यो दृढ इच्छा शक्ति भयो भने हामीले फन्ड चाहिँ जम्मा गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि यो नेपाल भिजन इन्क एडभर्सिटीले देखाएको छ। हामी यहाँ उभिँदै गर्दा हामीले सधैँ हाम्रो देशको लागि मात्र भन्ने सोच्ने गर्थ्यौँ। जब म यहाँ पुगेँ मैले नेपालको लागि सोच्थेँ, तर जब म एनआरएन म छिर्ने कोसिस गरेँ मैले नेपालमा भन्दा पनि नेपालीको लागि यहीँ अमेरिकामा धेरै काम गर्ने बाँकी रहेछ। हामीले यहाँ अमेरिकामा धेरै नेपालीहरू विभिन्न कारणले ठगिएका छन्, विभिन्न कारणले पिल्सिएका छन्, विभिन्न कारणले चाहिँ व्यवहार विहीन भएका छन्। सर्वप्रथम त मलाई लाग्छ एनआरएनको दायित्व यहाँको नेपालीहरूको सेवा गर्नु हो र नेपाली हाम्रो नेपाल मातृभूमिमा त हामी छँदैछ, हामी गर्ने नै छौँ। र अघि महासचिवजीले पनि थोरै कुरा उठाउनु भयो। अस्तिको दिन मात्र हाम्रो एउटा विपिन लाम्छा भन्ने हाम्रो पर्वतको भाइ, उहाँ भर्खर म्यारिड हुनुभएको रहेछ। उहाँ चाहिँ घरमै खाना खाइसके पछाडि जब उहाँ बाथरुम जानुभयो, बाथरुम गइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ हार्ट एटेक भएर बाथरुममा उहाँको निधन हुनुभएको छ। महासचिवले कुरा उठाउनु भएको छ उहाँको चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर छ। त्यही कारणले उहाँको जुन श्रीमती चाहिँ सँगै हुनुहुन्छ, उहाँ कल्चरली म्यारिड, तर अब यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन यहाँ चाहिँ म्यारिज रेजिस्ट्रेसन नगरेको कारणले गर्दाखेरि समस्या भएको छ। त्यो जुन डेड बडी छ त्यो पनि उहाँले श्रीमतीले क्लेम गर्नु नसक्ने अवस्था रहेछ। नेपाल पठाउनको लागि उहाँको फ्यामिलीहरू नभएको अवस्थामा हामीले छिट्टै कसरी हुन्छ, अब हाम्रो बुद्धिस्ट र हिन्दू कल्चर अनुसार हामीले डेड बडीलाई धेरै राख्न सक्दैनौँ। सकेसम्म अन्त्येष्टि गर्दा नै जुन मृत आत्माले चाहिँ चिर शान्ति पाउँछ भन्ने हाम्रो जुन मान्यता छ, त्यो कारणले त्यो डेड बडीलाई चाहिँ नेपालमा पठाउने हो या यही व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुरा अहिले छिनोफानो भएको छैन। कन्सुलर जेनरल ज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यो भोलिको दिनमा मलाई लाग्छ नेपाल पठाउने भने नो अब्जेक्सन लेटर चाहिने रहेछ। त्यसको लागि पनि सायद उहाँसँग कुरा पुगिसक्यो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। होइन भने पनि हामी त्यो समस्या लिएर तपाईँ कहाँ आउनेछौँ र हामी सबै लागेर त्यसलाई समस्या समाधान गर्छौँ। एउटा मलाई लाग्छ एउटा हामीले ग्रो फन्ड क्रिएट गरेर एटलिस्ट उहाँको दाह संस्कारको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने छ। हाम्रो समाज भनेको के जतिखेर चाहिन्छ, जतिखेर मान्छेलाई आवश्यकता हुन्छ त्यतिखेर चाहिने हो। त्यही कारणले तपाईँ हामी एकजुट गएर अगाडि बढौँ। म नेपाल भिजन इन्कको अध्यक्ष मेरा दाइलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्लिज एकचोटि उहाँको लागि ताली बजाइदिनु होला। र यति भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, थ्याङ्क यू। Past 17 months were very tough for all of us. We would like to give our deepest condolence to everyone who lost a loved one due to the COVID-19. We would like to salute all the frontline workers of local city, state, federal level, private, and government agencies who tried their best to save the lives of millions of people. Our sincere gratitude goes to Government of America for providing vaccines on time. Life became much easier this year, but time is still tough. The COVID-19 global pandemic is a reality which is still here. The recovery process is normality. It is still a battle. So please be aware, be safe, be vigilant, so that we can save ourselves and others' lives. Finally, I would like to say and congratulate our President of Nepal Vision Inc, Mohan Shresthaji, for best wishes
congratulate for your success. Let's hope together we can work together. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. धन्यवाद अध्यक्षज्यू युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन अनि छिरिङ शेर्पाज्यू तपाईँको भ्यालुएबल भनाइको साथ अब तेम्बा शेर्पाज्यू तेम्बा शेर्पा मिस्टर माइकल तामाङज्यू तेम्बा शेर्पा मिस्टर महेश थापा जो महेश थापा अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म यस संस्थाको अध्यक्षज्यूलाई एकपटक फेरि यो संस्थाको बारेमा उहाँले केही भन्न पर्ने कुराहरू भएको हुनाले जानकारीको लागि संस्थाको आगामी दिनमा चाहिँ विभिन्न सामाजिक गतिविधि गर्दै गर्दा संस्थाको एउटा आर्थिक पाटो लगायतका कुराहरूलाई स्पष्टीकरण पार्नको लागि बोल्नु भएको हुनाले अध्यक्षज्यूलाई पुनः म माइक हस्तान्तरण गर्दछु। विशेष कुराका भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ यो एक प्रकारले जति सेवामा हामीहरू लाग्यौँ र उति नै हामीहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने भावनाले प्रेरित भएको मान्छे र भर्खरै तपाईँहरूले नेपालको एउटा कुरा पनि सुन्नु होला यो कुरा है सांस्कृतिक बस्नुहुन्छ भनेर र एकजना बिमारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले बिमारी धेरै सिरियस भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै उहाँले अब तपाईँको चाहिँ र कति हुन्छ र हामीहरू चाहिँ सकेन त्यसरी बिस्तारै 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 एक अर्कालाई क्रिटिसाइज नगरिकन एकदमै एक आपसमा हामी पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने अनि नेगेटिभ कुराहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै उहाँले हटाउँदै घटाउँदै गएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने चाहिँ हेरेको छु। यो कुरामा हाम्रो चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू गरिरहेका छन् यसले चाहिँ आउनुभएको छ यहाँ शेखरजी उहाँले उहाँले मात्रै धेरै के गर्नु हामीले भइहाल्यो त्यो भावना छैन होइन सबैले गर्नु सबैले आफ्नो होस् त्यो जान्न हामीले कर्मश सबैले एउटा सिक्दैछ बस्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अब यहाँ अहिले यो केसलाई पनि हामीहरूलाई प्रत्यक्ष मान्छेहरूलाई बनाउनुहुन्छ नेपालको यसरी नगर खालि तिमीहरूको 4 वर्षको लागि हामीहरू नै दिएछ त्यो हिसाब किताबले काम अगाडि बढिरहेको त्यो कुरा मैले मनमै लागेको त भएन तपाईँलाई मैले चाहिँ यसको जानकारी गरेको र काम गरेको अब यसलाई अगाडि बढाउँदै लानु मनलाई लाने पनि ठिकै छ होइन ठिकै छ अब यस्तै अब यो कामहरू त्यति जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब पनि हामी के भन्ने होइन अब भएको गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँलाई विशेष जानकारी गरेका छौँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ उसको सहयोग साथ हाती मानवबाट नै हामीहरू विभिन्न प्रकारको यो महामारीबाट आफू पनि बस्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ धेरै अघि सक्दैन धन्यवाद
अध्यक्षज्यू, उहाँले संस्थाका गतिविधि र आगामी दिनमा संस्थाले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने सबैको सहयोग साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै आफ्नो भनाइ बिदा हुनुभयो। आज तपाईँहरू सामु हामी करिब 2 घन्टा रह्यौँ र कार्यक्रम छोटो मिठो भए पनि जस्तो भए पनि हाम्रो मामहिम राजदूतज्यू लोकल चाहिँ काउन्सिल म्यानदेखि लिएर होइन यहाँको चाहिँ पब्लिकली इलेक्टेड एसेम्ब्लीम्यान आएर जुन समय दिनुभयो त्यो नै ठुलो कुरो हो, गौरवको कुरो हो। नेपाली कम्युनिटीलाई उहाँले रिप्रेजेन्ट गरिदिनु भयो, त्यसप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। र आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका दिनुभएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँहरूप्रति, तपाईँहरूको नेपाल भिजन प्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र अब कार्यक्रमलाई अन्त्यमा संस्थाको तर्फबाट भोट अफ थ्याङ्क्स दिनुहुन संस्थाका सचिव राजकुमार चौलागाईज्यूलाई म अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूबाट म आज बिदा हुन्छु। रामचन्द्र अधिकारी, धन्यवाद। धन्यवाद अधिकारी सर। कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल भिजनका सभापति आदरणीय मोहन दाई, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली महावाणिज्य दूतावास रिपोर्टका कन्सुलेट जनरल विष्णु प्रसाद गौतमज्यू, जीपी फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू, एनआरएनएका महासचिवज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यहाँ पाल्नुभएका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय गानलाई एकचोटि स्मरण गर्न चाहन्छु। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। जसरी हाम्रो देशको राष्ट्रिय गान बनेको छ, थुङ्गा थुङ्गा फुलहरूलाई कलेक्सन गरेर एउटा माला बन्छ, त्यो नै हामी नेपाली हौँ। विभिन्न जात जाति, विभिन्न धर्म सम्प्रदाय हामी मिलेर रहेका हामी नेपाली हौँ। त्यसरी नै नेपाल होस् वा अमेरिका, जहाँ रहँदा पनि दुखेका घाउहरूमा मलम लगाउनको लागि, सानो सहयोग गर्नको लागि कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्दा संस्थागत रूपमा गरेको कुरा ठुलो र सौहार्द हुन्छ। त्यसैलाई मनन गरेर हामीले नेपाल भिजन आइएनसी यो संस्था मार्फत नेपाल तथा अमेरिकामा पनि विभिन्न सहयोगका कार्यक्रमहरू नेपाली समुदायमा गर्नको लागि हामीले यो संस्थाको निर्माण गरेका हौँ। संस्थाको विषयमा, संस्थाका भावी कार्यक्रमहरू, संस्थाको उद्देश्यको विषयमा हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यूले प्रकाश पारिसक्नुभयो। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर यहाँहरूले पनि संस्थाप्रति देखाउनु भएको सद्भाव, माया, ममताको लागि संस्थाको तर्फबाट आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूबाट त्यो कुराहरूलाई निरन्तरता होस् भन्ने कामनाका साथ आइदिनु भएकोमा, पालिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हस्, नमस्कार। यो कार्यक्रमको समापनपछि हाम्रो चिया छ साइडमा चिया दिनुहोला। दर्शक श्रोताहरू, यहाँहरूलाई आजको प्रस्तुति हाम्रो कार्यक्रम कस्तो रह्यो, यहाँहरूले कृपया लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि आउँदो अर्को एपिसोडमा हामी भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। नमस्ते, बाई। धेरै टाढा होला।